हेलो एवरीवन वेलकम बैक। तो वर्क एनार्जी एंड पावर ऊपर आमार लेक्चर चलि आसिल दुटा लेक्चर हो गई एटू लेक्चर नम्बर 3। प्रथम दुटा लेक्चरत आमी कि चाइছো जे कार्य कि कार्य केनेके हिसाब करे न ध्रुवक बलर द्वारा करा कार्य और परिवर्तनशील बलर द्वारा करा कार्य वर्क डन बाय कन्स्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो आज आमार टपिक बहुत इम्पर्टेन्ट टपिक ये चैप्टर बहुत इम्पर्टेन्ट टपिक ये कन्जार्भेटिव फोर्स बुझी पाइछाने संरक्षणशील बल दुई धৰণৰ फोर्स আছে कन्जार्भेटिव एंड नन कन्जार्भेटिव संरक्षणशील बल और असंरक्षणशील बल। आमी जेतिया तुम्हालोकर मनत আছে सके निউটনस लज अफ मोशन जेतिया आमी पढ़िছো ताते बहुत धৰণৰ फोर्स आमी पाइছিলো बुझी पाइछाने टेंशन तार पिছত घर्षण हाँ कि वैद्युतिक बल तार पिছত चुंबकीय बल माध्याकर्षणिक बल तार पिছত निউক্লিয়াৰ फोर्स बहुत स्प्रिंग फोर्स। तो ये फोर्स केटाक आको दुटा भागत भाग करिছে तार एटा होइसे संरक्षणशील बल और आनটো होइसे असंरक्षणशील बल। तो आमी केनेके गम पाम एटु संरक्षणशील बल एटु असंरक्षणशील बल केनेके गम पाम। तो এই বিষয়ে आमी डिटेल्स কথা পাতিম আজি एटु ভিডিওত। तो ठीक है लेक्चर स्टार्ट करो बोला वर्क एनार्जी एंड पावर गरम लगिছে तमाम फैनो দিব নোৱাৰো জানানে साउंड কিবা হ'ব আকৌ তোমালোকৰ ডিস্টার্ব হ'ব। तो आमी फार्स्ट अफ ऑल চাম সংরক্ষণশীল বল কাক বলে। সংরক্ষণশীল বল कन्जार्भेटिव फोर्स संरक्षणशील बल काक बोले। अच्छा यार जी सीधा साधा डेफिनेशन हल जे जी बलर द्वारा करा कार्य बस्तुटे अनुसरण करा पथर ऊपर निर्भर नकरे সেই বলক সংরক্ষণশীল বল বুলি কয়। তার মানে শুনা তার মানে যদি সংরক্ষণশীল বল ব্যবহার করি কোনো একটা কার্য তুমি করিছা সংরক্ষণশীল बल व्यवहार करी तुम कोनो एटा कार्य करिसा সেই কার্যৰ परिमाण केवल बस्तुटोर आदि अवस्थान और अंतिम अवस्थानर ऊपरतহে निर्भर करिब पथर ऊपरत निर्भर नकरे। से मैं एटा बस्तु एर परा बी লৈ গৈছো एर परा बी লৈ গৈছো एटु रास्ता দি লৈ গৈছো এটা रास्ता হৈছে एटु এটা रास्ता হৈছে एटु एक नम्बर रास्ता दुई नम्बर रास्ता तीन नम्बर रास्ता सभा बस्तुटोक मैं एर परा कल লৈ গৈছো बी লৈ গৈছো एक नम्बर दी লৈ গৈছো दुई नम्बर दी লৈ গৈছো तीन नम्बर दी লৈ গৈছো। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যে লৈ গৈছা বল লাগিব না নাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ যাওঁতে কাৰ্য কৰিব লাগিব সেই কাৰ্যটো যদি সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তিনিওটা ৰাস্তাত কাৰ্যৰ পৰিমাণ একে হ'ব तीनोटा रास्ता कार्य परिमाण एके हम तार माने वर्क डन एक नम्बर रास्ता जिमान वर्क डन दुई नम्बर रास्ता तो सिमान वर्क डन तीन नम्बर रास्ता तो सिमाने हो बुझि पाइछाने यदि संरक्षणशील बलर द्वारा कार्य करी লৈ যোৱা হয়। अच्छा तार माने बस्तु दुटा आगत आसिले कत बस्तुটো आगत आसिले कत लास्टत গৈছে कत जस्ट এই बिंदु दुटार ऊपरतহে निर्भर करे कोनটো रास्ता दी লৈ গৈছা तार ऊपर डिपेंड नकरे बुझी पाइछाने। यार ऊपर आमी प्रब्लेमो करिम मैं ग्यारंटी दिसु कन्जार्भेटिव फोर्सर कोनो डाउट ना थाके भिडिओ लास्टলৈকে চাবা হয়ছানে। तो আগতে आमी यार डेफिनेशनটো লিখিব ট্রাই करो एखिनि থাকো लिखो जी বলে कोनो बस्तुर ऊपरत क्रिया करी करा कार्यर परिमाण जी बोले कोनो बस्तुर ऊपरत क्रिया करी करा कार्यर परिमाण केवल केवल बस्तुटोर आदि
আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই বলক সংৰক্ষণশীল বল বোলে। কি লিখিছে চোৱা, যি বলে কোনো বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ কেৱল বস্তুটোৰ আদি আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই বলক সংৰক্ষণশীল বল বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ গৈছা, তো য'ৰ পৰা লৈ গৈছা সেই বিন্দুৰ অৱস্থান আৰু য'লৈ লৈ গৈছা সেই বিন্দুৰ অৱস্থান, এই দুটা বিন্দুৰ অৱস্থানৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰ্যৰ পৰিমাণ। বুজি পাইছানে? তো ইয়াৰ কেইটামান ধৰ্ম আমি লিখি ল'ম পইণ্ট ৱাইজ। লিখোঁ, ইয়াতে লিখোঁ। প্ৰথমটো হৈছে লিখিবা সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ বস্তুটোৱে অনুসৰণ কৰা পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। তাৰমানে চোৱা, সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ বস্তুটো অনুসৰণ কৰা পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এই বস্তুটো ইয়াৰে যিটো পথ অনুসৰণ নকৰক কিয়, যদি সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কাৰ্য কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই পথৰ ওপৰত ইয়াৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ নকৰে, বস্তুটি অনুসৰণ কৰা পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। আচ্ছা, নেক্সট এইটো হৈছে প্ৰথম। নাম্বাৰ 2, বন্ধ পথত চাবা, বন্ধ পথত কোনো বস্তুৰ ওপৰত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয়। বন্ধ পথত কোনো বস্তুৰ ওপৰত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয় বা কোনো কাৰ্য নকৰে, এনেকৈ লিখিব পাৰে। কি কৈছে এইটো মিনিং চোৱা। বন্ধ পথ মানে উঠাই লোৱাচোন আগতে, হৈছেনে? আচ্ছা, পইণ্ট দুটা লিখি ল'বা। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। আচ্ছা, এইটো পইণ্ট কি কৈছে, বন্ধ পথত কোনো বস্তুৰ ওপৰত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য। ধৰা এটা বস্তু এই বিন্দুত আছে, বন্ধ পথ মানে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি ক'ৰবাত গৈছে, ধৰা এনেকৈ ঘূৰি আহি ইয়াতে আকৌ, এইটো বন্ধ পথ হ'ল না নাই? এৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি আকৌ এই বিন্দুতে আহিছে, এইটো কয় ক্ল'জ পাথ। ৱৰ্ক ডান ইন ক্ল'জ পাথ বাই কনজাৰভেটিভ ফ'ৰ্চ ইজ 0। বন্ধ পথত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয়। ধৰা এৰ পৰা বিত গৈছে, বিৰ পৰা চি লৈ, চিৰ পৰা ডি, ডিৰ পৰা ইৰ পৰা এনেকৈ বেঁকাবেঁকি গৈ আহি এই বিন্দু আকৌ পাইছে। তো এই ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো যে ঘূৰিছে নহয়, এৰ পৰা বিৰ পৰা ই কোনটো বলৰ দ্বাৰা ঘূৰিছে? কিবা এটা বলৰ দ্বাৰা ঘূৰিছে, কোনো এটা বলৰ দ্বাৰা ইয়াক এনেকৈ ঘূৰোৱা হৈছে। সেই বলটো যদি সংৰক্ষণশীল বল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে কাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব? শূন্য হ'ব। কেতিয়া? যেতিয়া বন্ধ পথ হয়, ক্ল'জ পাথ, বন্ধ পথ। বুজি পাইছেনে? আচ্ছা, বন্ধ পথটো এইটো এনেকুৱা হ'ব, এৰ পৰা বি লৈ গৈছে, বিৰ পৰা চি লৈ, তাৰপিছত
এৰ পৰা বি, বিৰ পৰা চি, চিৰ পৰা আকৌ এ। তো এই ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব, কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হ'ব। ইয়াৰে যি দুটা পইণ্ট মই লিখিছোঁ, সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ বস্তুটো অনুসৰণ কৰা পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, এইটো মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত। এইটো মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম বন্ধ পথত কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য, এইটো মই ইয়াতে প্ৰমাণ কৰি দেখাম। আচ্ছা, এনেকুৱা এটা বন্ধ পথ, আৰু বন্ধ পথ কোনটো, যেনেকুৱা ধৰা এইটো ধৰা গ্ৰাউণ্ড আছে ইয়াতে ন, ইয়াতে এটা বস্তু আছে, ইয়াৰ পৰা উঠাই মই এই বিন্দুত আনিছোঁ, এই বিন্দুত আনিছোঁ। আকৌ এৰ পৰা মই এইটো ধৰা বি বিন্দু, বিৰ পৰা এলৈ লৈ গৈছোঁ, আকৌ এৰ পৰা বিলৈ ঘূৰাই আনিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো বন্ধ পথ হ'ল না নাই, বিৰ য'ৰ পৰা গৈছিল আকৌ তাতে ঘূৰি আহিছে, বিৰ পৰা এলৈ গৈছিল আকৌ বিলৈ ঘূৰি আহিছে, এইটোও বন্ধ পথ। তো ইয়াতেও সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য। চাবা ইয়াতে তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা, সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণহে শূন্য, অসংৰক্ষণশীল বলৰ কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই, বুজি পাইছানে? বন্ধ পথত কেৱল সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য শূন্য, অসংৰক্ষণশীল বলৰ কাৰণে নহয়, বুজি পাইছানে? আচ্ছা, হৈছে নম্বৰ 3। নম্বৰ 3 এক্সাম্পল কেইটামান লিখোঁ। সংৰক্ষণশীল বলৰ উদাহৰণবোৰ হৈছে নম্বৰ 1। নম্বৰ 1টো হৈছে, নম্বৰ 1 মানে কি চিৰিয়েলি লিখি আছোঁ, মাধ্যাকৰ্ষণিক বল। নম্বৰ 2 বৈদ্যুতিক বল। বৈদ্যুতিক বল এটোক আমি কি কওঁ, গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স। গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স এইটো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স। ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স চাবা তোমালোকে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল যেটো আছে অলৰেডি সাগে তোমালোকে পঢ়িছা, তোমালোকে স্কুলত পঢ়াইছে সাগে ন। ফার্স্ট পার্টৰ লাস্ট চেপ্টাৰটো মাধ্যাকৰ্ষণ আছে না নাই, তাতে অলৰেডি তোমালোকে পঢ়িছা ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি, গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰ ফৰ্মুলা কি, গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট কি, মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ কি ন পঢ়িছা সাগে। বৈদ্যুতিক বল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স তোমালোকে ক্লাস 12ৰ ফার্স্ট চেপ্টাৰ বুজি পাইছা না। ফার্স্ট চেপ্টাৰটোৱে চাবা, যদি কিতাপ আছে এক্সামৰ পিছত চাবা, প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ আছে হেতু আছে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড। তাতে যেটো ফার্স্ট টপিক আছে নহয় ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স। ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স ডিসকভাৰ কৰিছিলে কুলম্বে, তো এটো কুলম্বস ফোর্স বুলিও কোৱা হয়। আচ্ছা নম্বৰ 3 ম্যাগনেটিক ফোর্স। চুম্বকীয় বল, ম্যাগনেটিক ফোর্স। ম্যাগনেটিক ফোর্স নম্বৰ 4। আচ্ছা এটো তোমালোকে কিহত পাবা, চুম্বকীয় বল ম্যাগনেটিক ফোর্সটো ক্লাস 12তে আছে। আই থিংক 4 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 4 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চাবা। চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 ক্লাস 12 পার্ট 1 নম্বৰ 4 স্প্রিং বল। স্প্রিং বল, স্প্রিং ফোর্স। তো এইকেইটা হৈছে সংৰক্ষণশীল বল, আৰু আছে মানে এইকেইটা আমাৰ মেইনলি মাধ্যাকৰ্ষণিক বল, বৈদ্যুতিক বল, চুম্বকীয় বল আৰু স্প্রিং ফোর্স। তাৰ মানে যদি কোনো এটা বস্তু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ গৈছা এইবিলাক বল ব্যৱহাৰ কৰি, তেতিয়াহ'লে যিকোনো পথেদি লৈ গ'লে তোমাৰ কাৰ্যৰ পৰিমাণ একেই হ'ব। আচ্ছা এইবিলাক সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ মানে কিয় হিচাপ কৰিবলৈ ইজি হয়, তোমালোকে জাষ্ট অলপ ইমাজিন কৰা। ধৰা বস্তুটো তুমি এৰ পৰা বিলৈ লৈ গৈছা, এৰ পৰা বিলৈ লৈ গৈছা ষ্ট্ৰেট লাইনত, বুজি পাইছানে।
এটা পদ্ধতি লৈ গৈছে এনেকুৱা, এইটো 1 নম্বৰ পাত, এইটো 2 নম্বৰ পাত। এতিয়া চোৱা ৱৰ্ক ডান আমি যদি হিচাপ কৰোঁ, আমাৰ 1 নম্বৰ পাথত ৱৰ্ক ডান হিচাপ কৰাত ইজি হ'ব, ষ্ট্ৰেট লাইন না, ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডাইৰেক্ট ডিছপ্লেচমেণ্ট বহাম। কিন্তু এইটো পদ্ধতি হিচাপ কৰোঁতে আমাৰ অলপ টান হ'ব, এইটো পদ্ধতি, এইটো কাৰ্ভ আছে ন। এতিয়া চোৱা আমি যদি এইটো ট্ৰিকটো গম পাওঁ যে সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এতিয়া চোৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিছে, ট্ৰিকি কুৱেশ্যন, চাবা তোমালোকৰ এক্সামত দিব চাগে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। তোমাক এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিছে যে বস্তু এটা এৰ পৰা বি বিন্দুলৈ লৈ যোৱা হৈছে 2 নম্বৰ পথেদি, তো বস্তুটোৰ দ্বাৰা বস্তুটোৰ ওপৰত কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ উলিওৱা। কোনটো বলৰ দ্বাৰা? সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা দিব পাৰে, বুজি পাইছানে? তো আমি জানো এইটো দিটো হিচাপ কৰোঁতে কষ্ট, মই এইটো হিচাপ কৰি দিওঁ। সংৰক্ষণশীল বল যিহেতু, তো এইটোৰ মাজতে যিমান কাৰ্য এইটোৰ মাজতে সিমানেই কাৰ্য হ'ব, কাৰণ সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্য পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, যিকোনো পথেদি লৈ যোৱা কাৰ্যৰ পৰিমাণ একেই হ'ব। যদি এনেকুৱা আৰু 2-4টা পথ থাকে, 3 নম্বৰ পথ, এনেকুৱা আকৌ ঘূৰি যদি এনেকুৱা যায় 4 নম্বৰ পথ, তথাপি কাৰ্যৰ পৰিমাণ একেই হ'ব, বুজি পাইছেনে? তো আমাৰ সুবিধা আছে, 4-5টা পথ দিয়া থাকিলে আমাৰ যিটো পথত সুবিধা হয় সেইটো হিচাপ কৰিম আৰু বাকীকেইটা একে বুলি কৈ দিম। আচ্ছা, হ'বনে? তো সংৰক্ষণশীল বলৰ উদাহৰণ এইকেইটা। আচ্ছা, লেকচাৰ হৈ আছে না? ইয়েছ। আচ্ছা, তো নেক্সট আমি এটা এটাকে আমি প্ৰমাণ কৰোঁ। সংৰক্ষণশীল বল কাক বোলে? আচ্ছা, আমি যে পইণ্ট লিখিলোঁ নহয়, পইণ্ট কেইটা লিখিলোঁ? 3টা পইণ্ট লিখিলোঁ ন। তো ওপৰৰ 2টা পইণ্ট ডেফিনেশ্যন তাৰে পৰাও বনায়, কিছুমানে লিখি দিয়ে এক্সামত, কেনেকুৱা? যি বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সেই বলক সংৰক্ষণশীল বল বুলি কোৱা হয়, ডেফিনেশ্যন, বুজি পাইছানে? নাইবা যি বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ কেৱল বস্তুটোৰ আদি আৰু অন্তিম অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাক সংৰক্ষণশীল বল বুলি কোৱা হয়। এইটোও লিখিব পাৰা, এইটোও লিখিব পাৰা, নহ'লে তোমাক এনেকৈ শ্বৰ্ট টাইপ কি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে তলৰ কোনটো বল, কিমান গৰম চাইছা, তলৰ কোনটো বল সংৰক্ষণশীল বল নহয়? 3টা দিছে, ইয়াৰে 3টামান দিছে, মাজত স্প্ৰিং ফ'ৰ্চ দিছে, ঘৰ্ষণ বল দিছে। ধৰা অপশ্যন আছে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল, স্প্ৰিং বল, চুম্বকীয় বল আৰু ঘৰ্ষণ বল। তো ইয়াৰে কোনটো কি নহয়? সংৰক্ষণশীল বল নহয়, বুজি পাইছানে? কোনটো হ'ব? ঘৰ্ষণ বল, বুজি পাইছা? তো তোমালোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা। আচ্ছা, আমি এতিয়া কি কৰোঁ? এই যি 2টা পইণ্ট লিখিলোঁ নহয়, সেই পইণ্ট 2টা আমি প্ৰমাণ কৰিম, বুজি পাইছানে? লিখিবা, কুৱেশ্যন লিখিবা, দেখুওৱা যে কুৱেশ্যন, দেখুওৱা যে সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ বস্তুটোৱে অনুসৰণ কৰা পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। আচ্ছা, এইটো আমাক দেখাব লাগে, কুৱেশ্যন দিছে, চাবা বৰ্ডতো আহিব পাৰে তোমালোকৰ, এইটো বুজি পাইছানে? তো আমি এনেকুৱা এটা পদ বাছি ল'ম, যেনেকুৱা ধৰা মোৰ স্কেলটো চাগে আছেনে নাই, এইটো 1 মিনিট, আছে 1 মিনিট আছে। যেনেকুৱা ধৰা এইটো
ইয়াৰ পৰা এইটো ধৰা মই পইণ্ট কেইটা দিওঁ এ বি সি এটা বস্তু আছে যেটো এ বিন্দুৰ পৰা বি বিন্দুলৈ সি বিন্দুলৈ তুমি লৈ যাব লাগে এতিয়া চোৱা এ বিন্দুৰ পৰা সি বিন্দুলৈ লৈ যাব লাগে তোমাৰ হাতত ৰাস্তা আছে দুটা এটা আছে এনেকুৱা সিধা ৰাস্তা এটো পাথ নম্বৰ 1 এটা আছে এনেকৈ ঘূৰি যাব লাগিব প্ৰথমত এৰ পৰা বি তাৰ পিছত বিৰ পৰা সি তো এটো হৈছে তোমাৰ পাথ নম্বৰ 2 এতিয়া চোৱা কৈছে কি সংৰক্ষণশীল বল এতে সংৰক্ষণশীল বল কি এই বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা সংৰক্ষণশীল বল কোনটো এটো হৈছে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল এই বস্তুটোৰ ওপৰত মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে ক্ৰিয়া কৰি আছে তো আমি কি কৰিম একবাৰ এৰ পৰা সি লৈ ডাইৰেক্ট ৰাস্তাত লৈ যাম সাম কিমান আহে কাৰ্য আৰু একবাৰ এনেকৈ ঘূৰাই লৈ যাম তেতিয়া সাম কাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান আহে বুজি পাইছানে আচ্ছা তো লিখি লবা সলিউশন ধৰা হল স্মল এম ভৰৰ বস্তু এটা এৰ পৰা সি বিন্দুলৈ লৈ যাব লাগে বাস বুজি পাইছানে আচ্ছা লৈ যাব এতিয়া আমি প্ৰথমতে 1 নম্বৰ ৰাস্তা দি লৈ যাম আৰু কাৰ্যচক্ৰ এটো মই মাৰ্কাৰটো বেলেগ এটা ইং ভৰাও हाँ अच्छा तो आमी কি কৰিম লিখিবা এৰ পৰা বি লৈ 1 নং পথেদি লৈ যাবলৈ মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য কিমান W = F ডট S মই এটো দৈৰ্ঘ্য ধৰি লৈছো এখিনি L ইয়াৰ পৰা এখিনি L আৰু এটো এংগল থিটা মই ধৰি লৈছো চাবা F মানে কোনটো ফোর্স mg F আচ্ছা a ডট b এর ফর্মুলা কি আছিল a ডট b = ab cos θ আচ্ছা F ডট s তো mg s cos θ mgs এতিয়া চোৱা মই এত θ নিলিখো F আৰু s এর মাজত অর্থাৎ mg F মানে কি ফোর্স কোনটো ফোর্স মাধ্যাকৰ্ষণিক ফোর্স এই মাধ্যাকৰ্ষণিক বল কোন ফালে গৈছে চোৱা কি মানফাল গৈছে তিনটাৰ এটা দিতে ধৰিব ইয়াৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক ফোর্স এফালে হ'ব mg না মাধ্যাকৰ্ষণিক বল আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট হৰণ ইয়াৰ মাজৰ এংগল কিমান চোৱা এই গোটেইখিনি এংগল কিমান ইয়াৰ পৰা এইখিনি তো 90 ডিগ্ৰী এইখিনি থিটা তো mg আৰু s এর মাজত s মানে কি l কিমান এংগল mg আৰু l এর মাজত মই এটো এনেকৈ লিখো f মানে হৈছে mg l মানে হৈছে s মানে হৈছে l আৰু cos হিয়তৰ মাজত কিমান ডিগ্ৰী 90 প্লাস থিটা তাৰমানে ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইহতৰ মাজৰ এংগল হৈছে 90 প্লাস থিটা ফোর্স এইফালে ডিসপ্লেসমেন্ট এইফালে তো কিমান হ'ব
cos 90 प्लस थीटा माने माइनस साइन थीटा, तो माइनस mgl साइन थीटा तो जाना ने cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ASTC नियम तुम्हारे जाना এইবিলাক न मेथ्सत पढ़िसा ASTC ऑल साइन टेन कस बुझी पाइছে ने ইয়াতে অকল সাইন পজিটিভ কিন্তু ইয়াতে আছে কস তো এই কারণে নেগেটিভ আহিছে। আচ্ছা তো আমার এক নম্বৰ পথেদি যদি আমি লৈ যাওঁ এর পৰা বি সি লৈ তো আমি কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব mgl sin থিটা এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 mgl sin থিটা হৈছে নে বাস। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ পথেদি লৈ যাবলৈ হলে তো মই ফাৰ্ষ্টত এৰ পৰা বি লৈ যাব লাগিব বুজি পাইছা নে তাৰপৰ আকৌ বিৰ পৰা সি লৈ আমি লৈ যাব পাৰি তো আমি লিখি লওঁ 2 নং পথেদি এৰ পৰা বি লৈ লৈ যাবলৈ মাধ্যকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য কিমান হ'ব f ডট s তো f মানে mg s মানে কিমান এৰ পৰা বি ন এৰ পৰা বি তো মই ইয়াতে এ বি লিখিলো আৰু cos কিমান এটো হৈছে ফোর্স এটো হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ মাজৰ এংগল কিমান 90 ডিগ্ৰী তো cos 90 0 গোটেইখিনি 0 বুজি পাইছা নে মই সেই কাৰণে এটো ভ্যালু উলিওৱা নাই এৰ পৰা বি লৈ এ বি ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব এ বি তো এটো আৰু फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री तो वर्क डन 0 एटू वर्क डन 0 तो एर পৰা बी লৈ যাবলৈ আমি যদি ট্রাই কৰো वर्क डনৰ পৰিমাণ আমাৰ কিমান হ'ব 0 আচ্ছা এটু মই এতে লিখি থ mgl w1 কিমান পাইছো -mgl sin থিটা এক নম্বৰ পথেদি আচ্ছা সোয়া এটা 2 নম্বৰ পথ আমাৰ শেষ হোৱা নাই এর পৰা জাস্ট বি লৈ কি গৈছে বিৰ পৰা আকৌ সি লৈ যাব লাগিব হা তো একতে কি লিখিম বিৰ পৰা সি লৈ যাওতে কৰা কাৰ্য w is equal to f dot s তো f মানে mg s মানে কি bc f মানে হৈছে bc মই এতে bc লিখিলো bc তো ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ফোর্স কোন ফালে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এফালে যাব নহয় ইয়াৰ বিৰ পৰা যেতিয়া সি যাব মাধ্যাকৰ্ষণিক বল তো তল ফালে আৰু বস্তু গৈ আছে ওপৰ ফালে কিমান ডিগ্ৰী ইয়াৰ মাজত cos 180 डिग्री cos 180 अच्छा सोआ এটা BC মানে কিমান আচ্ছা cos 180 মানে -1 cos 180 মানে -1 তো -mg into BC বুঝি পাইছা নে সোয়া এতে ইয়াৰ পৰা আমি BC ৰ মান উলিয়াম ABC ট্রায়াঙ্গুলার পৰা যদি মই BC উলাম ABC ট্রায়াঙ্গুলার পৰা sin থিটা উলাও কিমান হ'ব sin থিটা মানে লম্ব বাই কর্ণ এই কোণ হিসাবত থিটা হিসাবত লম্ব কোণটো এটু লম্ব এটু কর্ণ তো sin থিটা মানে হৈছে BC কর্ণ হৈছে L তো BC মানে কিমান L sin থিটা তো মই BC ঠাইত কিমান লিখিম -mg L sin থিটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 अच्छा এটা কাম করো এটো ইকুয়েশন নাম্বার 3 দিও এটো ইকুয়েশন নাম্বার 2
বুজি পাইছানে? আচ্ছা, তো এতিয়া আমি কি লিখিম? 2 নং পথেদি লৈ যাওঁতে কৰা মুঠ কাৰ্য কিমান? 2 নং পথেদি লৈ যাওঁতে কৰা মুঠ কাৰ্য হৈছেনে? দুই নং পথেদি লৈ যাওঁতে কৰা মুঠ কাৰ্য কিমান হ'ব? W2 is equal to W from A to B plus W from B to C. তো এটোৰ মান এৰ পৰা বি লৈ তো 0, এটোৰ কিমান হৈছে মাইনাস mgl sin থিটা, তো mgl sin থিটা। এটো ইকুয়েশন নাম্বার 4, এটো ইকুয়েশন নাম্বার 4 w2 এতেকে 1 আৰু 4 ৰ পৰা আমি কি পাওঁ? w1 is equal to w2, w1 is equal to w2। তাৰ মানে w এৰ পৰা c ডাইৰেক্ট লৈ যাওঁতে যিমান কাৰ্য, w এৰ পৰা b প্লাস b এৰ পৰা c, এনেকুৱা হিচাপত এক্সামত আহিব পাৰে। বুজি পাইছানে? আচ্ছা, 1 নম্বৰ পথেদি লৈ যাওঁতে যিমান কাৰ্য কৰিছোঁ 2 নম্বৰ পথেদি লৈ যাওঁতে সিমানে কাৰ্য কৰিছোঁ। চোৱা 2 নম্বৰত আমাৰ ঘূৰা বেছি হৈছে, তথাপি কাৰ্যৰ পৰিমাণ একেই হৈছে। তো আমি লাষ্টত কি লিখিম? লিখিবা হৈছেনে? ইয়েস। আচ্ছা, তো আমি এইটো কনক্লুজন লিখিম, দেখা গ'ল যে মুখত কিবা কৈছে। আচ্ছা, দেখা গ'ল যে এটো আমি কোনটো বলৰ দ্বাৰা কথা পাতি আছো? দেখা গ'ল যে সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্য কাৰ্যৰ পৰিমাণ পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এটো কিয় লিখিলো? আমি কেনেকৈ গম পালো? আমি চালো না দুটা পথেদি লৈ গৈছে, দুটা পথত কাৰ্যৰ পৰিমাণ একে। এটো লিখিব পাৰে ওপৰত দেখা গ'ল যে 1 নং পথেদি যোৱা 1 নং আৰু 2 নং পথেদি বস্তুটো লৈ যাওঁতে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ একে, গতিকে সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ বাস তাপাং কৰক। আচ্ছা, নেক্সট আমি 2 নম্বৰ বস্তুটো প্ৰমাণ কৰোঁ। 2 নম্বৰ পইণ্ট কি আছিল? 2 নম্বৰ পইণ্ট আছিল যে বন্ধ পথত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ 0। কোৱেশ্চন লিখিবা। দেখুৱা যে বন্ধ পথত এক মিনিট। আচ্ছা, কৰা এটা একটা কাম করো, মোট কার্য দি দিও। মোট কার্যর পরিমাণ মোর অলপ ডাস্ট এলার্জি আছে,
কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয় বুজি পাইছেনে আচ্ছা এইটো দেখাব লাগে দেখুৱা যে বন্ধ পথত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা মুঠ কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয় তো আমি কি কৰিম এটা পইণ্ট ধৰি লম এটো গ্ৰাউণ্ড এটা বস্তু আছে যাৰ ভৰ m তো ইয়াক এৰ তো ধৰা a বিন্দুৰ পৰা b বিন্দুলৈ আমি লৈ যাম বুজি পাইছেনে আচ্ছা সলিউশন ধৰা হল m বৰৰ বস্তু এটা এৰ পৰা b লৈ নি পুনৰ a লৈ ঘূৰাই অনা হৈছে এটাকে এর পৰা b লৈ নিবলৈ মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব চোৱা w = f.s এৰ পৰা b লৈ কিমান দূৰ মই ধৰি লৈছো l এৰ পৰা b লৈ গৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান এৰ পৰা এটো ফোর্স কোনফালে মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ কথা কৈছে সোয়া মাধ্যাকৰ্ষণিক বল এইফালে বস্তু গৈছে এইফাল মই সেই কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে এটা ভিডিওত কৈছিলো ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিওতে কৈছিলো যে এই যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে নহয় এই যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে এনেকুৱা জৰুৰী নহয় এই ডিসপ্লেসমেন্টটো এটো ফোর্সৰ কাৰণে হৈছে বেলেগ ফোর্সৰ কাৰণে হৈছে হবও পাৰে বেলেগ ফোর্সৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আমি হে কৈছো বেলেগ ফোর্স এপ্লাই কৰি মাধ্যাকৰ্ষণিক বলে বিৰোধিতাহে কৰিছে সেই কাৰণে কাৰ্য বুলি ক'লে তুমি কোৱেশ্চনটো সুধিব লাগিব যে কোনটো বলৰ দ্বাৰা কৰা কাৰ্যৰ কথা কৈ আছে বুজি পাইছানে আচ্ছা তো আমাৰ সংৰক্ষণশীল বলৰ দ্বাৰা কৰা কৈছে তো আমি জানো এটো এই বস্তুটোত এতিয়া এপ্লাই হৈ আছে অকল মাধ্যাকৰ্ষণিক বল যেটো সংৰক্ষণশীল বল আচ্ছা তো কিমান m g s মানে l cos ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ মাজৰ এংগল কিমান ফোর্স এইফালে ডিসপ্লেসমেন্ট এইফালে বল এইফালে হৰণ এইফালে ইয়াতৰ মাজৰ কোণ 180 ডিগ্ৰী তো কিমান হ'ব cos 180 কিমান হ'ল mg l তো ইকুয়েশন নাম্বার 1 from a to b ইকুয়েশন নাম্বার 1 নেক্সট এটা হৈছে ওপৰটো 1 2 3 আকৌ বিৰ পৰা এ লৈ নিবলৈ এৰ পৰা বি লৈ যাওতে লিখো লৈ যাওতে মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা কৰা মুঠ কাৰ্য কিমান সোয়া w = f.s ফৰ্মুলাটো আগতে লিখিলো f কোনফালে এবাৰ সোয়া এই বস্তুটো বিত অলৰেডি আহি গৈছে এবাৰ ন এবাৰ আমি কি কৰিছো বিৰ পৰা a লৈ তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আকৌ এইফালে আনিছো তো ইয়াৰ পৰা এইফালে তাৰমানে হৰণ এটো তো হৰণ তলফালে ফোর্সটো আগতে তলফালে মাধ্যাকৰ্ষণিক বল এনেকুৱা এটা বল তুমি যতে নাথাকা কিয় বস্তুটোৰ বল সদায় কেন্দ্ৰৰ ফালে পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে এটো গ্ৰাউণ্ড তো মাধ্যাকৰ্ষণিক বল তুমি চাহে লৈ যোৱা চাহে আনা সদায় কি হ'ব তলফালে ক্ৰিয়া কৰি থাকিব তো বস্তুটো ওপৰৰ পৰা তলফালে আহিছে ফোর্সটো এনে তলফালে আছে এবাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো তলফালে আছে তো কিমান হ'ব m
जी एस माने হৈছে एल cos 0 डिग्री तो एम जी एल तो एटू कोर পৰা কলে w फ्रॉम बी टू ए এতে সব বন্ধপথ হৈছে না এর পৰা বি লৈ আকৌ বিৰ পৰা এ লৈ এবাৰ মই কি কৰিম দুটা যোগ কৰিম হৈছে না হ্যাঁ এতেকে বন্ধপথত মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা কৰা মোট কাৰ্য কিমান হ'ব w = w আগতে এৰ পৰা b লৈ গৈছো প্লাস b ৰ পৰা a লৈ গৈছো এর পৰা b লৈ আকৌ b ৰ পৰা a তো এর পৰা b লৈ কিমান -mgl প্লাস b ৰ পৰা a লৈ কিমান mgl তো কিমান হইল 0 এটু মাইনাস এটু প্লাস আচ্ছা হবে না তো আমি কি লিখিম দেখা গল দেখা গল যে বন্ধপথত সংৰক্ষণশীল বলে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ শূন্য হয় বাস তো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল এটু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় তো তোমালোকে চাবা বোৰ্ডত আহিব পাৰে এটু কনজাৰভেটিভ আৰু নন কনজাৰভেটিভ ফোৰ্সৰ ডেফিনেশন হুদে প্ৰতিটো এক্সামতে থাকে হুদে বুজি পাইছানে দুটামান এক্সাম্পল ক'ব দিব সংৰক্ষণশীল বল কাক বোলে বা দুটামান উদাহৰণ কোৱা বুজি পাইছানে আৰু মেইনলি আমি ইয়াৰ পিছত চাবা স্থিতি শক্তি আমি পঢ়িম বুজি পাইছানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তো তাতে কনজাৰভেটিভ ফোৰ্সৰ ইমান বেছি গুৰুত্ব মানে ক'ব নোৱাৰা আৰু যদি কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স বুজি নোপোৱা তেতিয়ালে স্থিতি শক্তি বুজি নাপাবা তোমালোকে যেতিয়া ক্লাস 12ত যাবা নহয় তাতে ফার্স্ট স্থিতি শক্তিৰ দৰকাৰ পৰিব বুজি পাইছানে বৈদ্যুতিক স্থিতি শক্তি তো স্থিতি শক্তি তুমি যদি ক্লাস 12ত টপিক বুজিব খোজা তেতিয়ালে স্থিতি শক্তি ভালকৈ বুজিবই লাগিব আৰু স্থিতি শক্তি যদি ভালকৈ বুজিব খোজা তেতিয়ালে এটো সংৰক্ষণশীল বল আৰু অসংৰক্ষণশীল বল ধুনিয়াকৈ বুজিব লাগিব বুজি পাইছানে তো হ'ব আজিলৈকে এইখিনি নেক্সট আমি অসংৰক্ষণশীল বল অৰ্থাৎ নন কনজাৰভেটিভ ফোৰ্স আমি স্টাডি কৰিম ঠিক আছে না গুড নাইট